On this auspicious occasion, we have gathered here to celebrate the convocation ceremony of 25th graduating batch of our prestigious Chandrakanna Thakur Arts, Commerce and Science College, New Panvel Autonomous. Being the principal of this prestigious institute, it's my pleasure to welcome all of you on this occasion of convocation ceremony. I offer my heartiest congratulations to all graduating students. This is the significant milestone in your life and I am honored to have the part of your educational journey. As you are prepared to take the next step of your education after your graduation and post-graduation, our college itself have the facility to pursue your further education, as our college is having 15 postgraduate specialized courses. We have 9 PhD active centers in different subjects like chemistry, biotechnology, accountancy, commerce, economics, English, Hindi, with all equipped laboratories, instrumentation, internet facility, softwares, e-sources and various other facilities available for pursue your post-graduation and PhD courses. Our Honorable Chairman is always concerned about the placement of our students, and because of his keen interest, we have appointed the dedicated placement officer to catalyze the process of placement of our students. Under the placement cell, we conduct different pre-placement activities, placement activities, where our students get knowledge about facing the interviews. They get the knowledge about the skill of employment. We also have the MOUs with the distinguished organizations like NIIT, MKCL, and we provide the all soft skill courses with free of charge, where the students will get the knowledge of skill while performing their interview. Every day we are working hard to connect the more companies to our campus for conducting campus interviews, which helps our students to acquire jobs in reputed organization. Near about 50% of our graduate and postgraduate students have been placed and progressed in different organizations. As a part of our initiative to promote the entrepreneurship under the Innovation, Incubation and Entrepreneurship Cell, we conduct all assigned activities of IIC New Delhi. Our college has established biofertilizer unit. Our college has established mushroom cultivation, sericulture farming, soil testing laboratories for inculcating the element of entrepreneurship among the students. Being the autonomous college, we have implemented NAP 2020 in last 2 years, and where we have started the skill-oriented, job-oriented, project-based and value-added courses for process of job opportunities and placement, which will accelerate in coming years. For overall development of the students, the college takes all possible efforts, and because of our endeavors, from the beginning of the college, we have been the champions at Raigad district level, as well as at university level in sports, cultural, Avishkar, NSS and NCC, and we also received n number of prizes at state level, national level and international level also. Along with continuous A and A+ grade, we received in last 3 cycles of NAAC accreditation. In the last cycle of NAAC accreditation, that means in the 4th cycle of NAAC accreditation that we have successfully conducted in the month of December 24, and where we received the A++ grade, which is the highest possible grade of the NAAC accreditation, and we secured the 3rd position among all autonomous colleges in the Maharashtra state. Along with the 2 consecutive college with potential excellence status, as well as the University Best College Award, and constantly improving in the World Education Ranking, we have shown our competency
in progress, and we will achieve the new heights in the higher education. Today's convocation ceremony marks the achievements of milestones in your journey. But remember friends, milestone never show the distance that you have traveled. It always shows the distance that is to be traveled. Awards and achievements are not just symbol of recognition, but also fuel that keeps us motivated and do better in the sphere of life. I am incredibly proud of you and congratulate you on the occasion of degree distribution ceremony. I express my gratitude towards the parents and teachers for your unwavering support and tireless efforts in our mission to provide the quality education. Once again, I thank to guests for boosting our morale for doing more better in the future. Thank you.
सर्वप्रथम मी आपण सर्वांच्या वतीने आदरणीय चांगू काना ठाकूर व आदरणीय जनार्दन भगत यांच्या पवित्र स्मृतीला विनम्र अभिवादन करतो. मी सर्वप्रथम या महाविद्यालयामध्ये ज्यांनी पदवी प्राप्त केली या सर्व विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांच्या भावी आयुष्याबद्दल शुभेच्छा देतो. तसेच या महाविद्यालयाने ज्ञान A++ असे सर्वश्रेष्ठ मानांकन प्राप्त केलं याबद्दल या महाविद्यालयाचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो. विद्यार्थी मित्रो, प्राचार्याच्या प्रास्ताविकामध्ये प्राचार्याने ज्यावेळेस सांगितलं की तुमच्या महाविद्यालयाला ज्ञान A++ मानांकन मिळालं त्यावेळेस मला फार कमी टाळ्या ऐकायला आल्या. आपल्याला कळत नाही की ह्या ज्ञान A++मुळे आपल्या पदवीचं महत्त्व अनन्यसाधारण वाढणार आहे आणि त्यासाठी मला असं वाटतं परत एकदा आपण सर्वांनी महाविद्यालयाचं भरपूर टाळ्यामध्ये अभिनंदन करावं. मला असं वाटतं की परीक्षेत्रामध्ये असं सर्वश्रेष्ठ मानांकन मिळवणारं कदाचित हे पहिलंच महाविद्यालय असेल. मी मुंबई विद्यापीठात कुलगुरू असताना या महाविद्यालयात भेट देण्याचा मला योग आला. त्यावेळेस आदरणीय रामशेट्टी ठाकूर यांनी माझी फक्त आस्थेनं विचारपूसच नाही केली तर माझा यथोचित सन्मानही केला आणि तो सन्मान मला आजही स्मरणामध्ये आहे. यासाठी मी त्यांचे त्यावेळेचे आभार मानले, आताही आपल्या उपस्थितीमध्ये त्यांचे आभार मानले. विद्यार्थी मित्र, CKT कॉलेजसारखे मोजकेच महाविद्यालय काळाचं भान ठेवून विकासाची वाट धरतात आणि त्याचं फलित म्हणजे त्याला मिळालेलं A++ हे मानांकन. विद्यार्थी मित्र, ज्या कॉलेजमध्ये तुम्ही शिकून आलात आणि जे कॉलेज आपला आज सत्कार करतं ही अतिशय कौतुकाची आणि समाधानाची बाब आहे. आपण सर्वांनी आयुष्यभर या महाविद्यालयाच्या या कॉलेजच्या ऋणामध्ये राहायला पाहिजे. आयुष्यात आजपर्यंत आपण 10वी-12वी नंतर अनेक वळणं गेली आणि इथपर्यंत आला. आता आपल्याला आणखीन किती पल्ला गाठायचा आहे, आपल्या शिक्षणाचं किती इंधन भरायचं आहे, आपल्याला कौशल्याची काय सर्व्हिसिंग करायची आहे आणि अंतिम ध्येय काय हे ठरवायची आता वेळ आलेली आहे. आयुष्याच्या या टप्प्यावर अनेकदा आपल्याला लेफ्ट राईट U-टर्न वळणं येतात, परंतु याच्या पुढे तुम्हाला दिशा भेटणार आहे. कारण वळणाचा कालावधी गेला, दिशा भेटणार आहे आणि दिशेचा शोध आपल्याला सुरू करायचा आहे. आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे की दिशेचं भान, शब्दाची जाण आणि वडिलकीचा मान हा निरंतर यशाचं प्रतीक म्हणून सिद्ध होतो. या तिन्ही गोष्टी जर आपण आयुष्यात लक्षात ठेवल्या तर निश्चितपणे आपल्याला यश हे मिळत नाही. यश हे सावलीसारखं असतं, म्हणून तुम्ही तुमचा मार्ग निवडा आणि सावलीला तुमच्या पाठीशी उद्या, तुम्ही सावलीच्या पाठीशी जाऊ नका. यासाठी तुमचा दृष्टिकोन सकारात्मक असायला पाहिजे. अनेक असे आपल्या आजूबाजूला उदाहरणं आहेत ज्यांनी अतिशय सामान्य परिस्थितीमधनं विश्व निर्माण केलं. उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर जाती व्यवस्थेमुळं अपमान सहन करणारे बाबासाहेब आंबेडकर घटना लिहू शकतात. कॉलेजच्या प्रवेशासाठी फीस नव्हती म्हणून बहिणीचे दागिने गिरवी ठेवणारे अब्दुल कलाम देशाचे राष्ट्रपती होऊ शकतात. गुजरातमधला एक मुलगा चहा विकतो आणि देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो. पेट्रोल पंपावर काम करणारे धीरूभाई अंबानी हे तुम्हाला करोडोचं साम्राज्य उभा करू शकतात. त्याचबरोबर आईचं प्रेम आणि बाबाचं छत्र नसलेला बराक ओबामा हा अमेरिकेचा राष्ट्रपती होऊ शकतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक सामान्य गरीब लाकूड तोड्याचा मुलगा जगातला सर्वात श्रीमंत माणूस होतो, तो म्हणजे बिल गेट्स. विद्यार्थी मित्र, मला हे सांगायचे की या बिल गेट्सच्या बाबतीमध्ये एक लहानशी गोष्ट आहे, तुम्ही पण ऐकली असेल, वाचली असेल. परत एकदा काही क्षणात मी तुम्हाला सांगतो. बिल गेट्सचा मुलगा एकदा हॉटेलमध्ये जेवायला गेला. जेवण झालं आणि त्यानं 50,000 टिपच्या वेटरला दिली. सुदैवाने दुसऱ्या दिवशी बिल गेट्स त्याच हॉटेलमध्ये जेवायला गेले आणि त्याच वेटरनं त्यांना जेवण दिलं आणि बिल गेट्सनं त्याला फक्त 500 रुपये दिले. तो वेटर फार परेशान झाला. अहो म्हणे, काय सर, तुमच्या मुलानं मला 50,000 टिप दिली, तुम्ही 500 रुपये देतात का? तर बिल गेट्सचं फार मार्मिक उत्तर दिलं, ते बरोबर आहे म्हणे. ज्या मुलानं तुम्हाला 50,000 रुपये टिप दिली त्याचा बाप हा जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस आहे.
पण मी एका सामान्य लाकूड तोड्याचा मुलगा आहे, त्याच्यामुळे मी 500 रुपये देऊ शकतो. याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही किती जरी शिकून मोठ्या टप्प्यावर गेला तर पाठीमागचे तुमच्या पूर्वजन्मातले पूर्वीचे जे संघर्ष तुम्ही विसरू नका. शून्यामध्ये प्रवास करून अनेक लोकांनी विश्व निर्माण केलं, तर मग तुम्ही आम्ही का करू शकत नाही, हा माझा प्रश्न आहे. एक लक्षात ठेवा, आयुष्यामध्ये संघर्ष, संकट आणि आव्हाने ही 3 अविभाज्य अंग आहेत. याच्यातून कुणीही सुटू शकत नाही. श्रीमंत असो, गरीब असो, कष्टकरी असो, नोकरीवाला असो, त्याला ह्या तिन्ही गोष्टी लागतं. फक्त त्याला मात्र सकारात्मक दृष्टिकोनाने ह्या गोष्टीकडे पाहिलं की यश मिळायला लागतं. एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की आपल्याला आपण काही सांगितलं की आपण कारणं सांगत बसतो, सातत्यानं कारणं सांगतो, असं झालं, तसं झालं, तसं झालं. असं म्हणलं जातं की कारणं सांगणारी माणसं यशस्वी होत नाही आणि यशस्वी होणारी माणसं कारणं सांगत नाही. उदाहरणामध्ये इथं आपल्या स्टेजवरती आदरणीय रामशेट्टी ठाकूर बसलेले आहेत. तुम्ही त्यांचा प्रवास विचारा, तुम्ही त्यांची यशाची कारणं विचारा, ते कधीही तुम्हाला ते सांगणार नाही. परंतु निश्चितपणे ते आपल्याला संघर्ष कसा करावा हे सांगतील, ते आपल्याला आव्हानाला सामोरं कसं जायचं हे सांगतील, ते आपल्याला संकटावर मात कशी करता येईल हे सांगू शकतात. आणि त्यामधून आपण प्रेरणा घेऊ शकतो, त्यामधून आपण स्फूर्ती घेऊ शकतो. आजचं जग हे स्पर्धेचं जग आहे विद्यार्थी मित्र, आणि स्पर्धा ही तुम्हाला बलाढ्य स्पर्धकाची करायची आहे. थोड्या वेळापूर्वीच मी ज्यावेळी इथं आलो त्यावेळेस प्राचार्याच्या केबिनमध्ये चर्चा करत होतो आणि ती चर्चा करताना सांगितलं की परदेशी विद्यापीठ येतात, बलाढ्य स्पर्धक आहेत, कसं करायचं आहे. तर स्पर्धा आपल्याला बलाढ्य स्पर्धकाचीच करायची. आपल्यापेक्षा लहान स्पर्धकावर स्पर्धा करू नका, परंतु बलाढ्य स्पर्धकावर जर स्पर्धा करायची असेल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्ही ती मानसिकता घडवायला पाहिजे. त्याचं एक साधं उदाहरण, शेवटी 2 मिनिटं आपली परवानगी घेऊन साधं उदाहरण तुम्हाला सांगतो. मार्मिक उदाहरण म्हणलं जातं. एक राजा होता, त्याला एक राजकुमार होता. विद्यार्थी मित्रांनो, हे शांतपणे ऐका. त्या राजाला एक राजकुमार होता. राजकुमाराकडे एक नोकर होता आणि त्या नोकराला एक मुलगी होती. राजकुमारानं असं ठरलं की आपलं स्वयंवर आपण करायचं. मग देशोदेशाच्या सगळ्या पत्र काढलं त्यानं की अमुक अमुक दिवशी सर्व सुंदर मुलींनी सभागृहात यावं. ह्या जी नोकराची मुलगी होती, तो गरीब नोकराची मुलगी, ती मुलगी म्हणजे आईला म्हणाली की मी पण त्या मुलीमध्ये जाऊन उभा राहतो. तर तिची आई म्हणजे बेटा, आपण गरीब, तू एका साध्या नोकराची मुलगी आहे, तुझ्या अंगात घालायला धड कपडे नाही, तरी ती म्हणे की आई, माझं त्या राजकुमाराचं प्रेम आहे, कमीत कमी मी त्याला जवळून जाऊन पाहू तरी शकेन, याच्यासाठी मला परवानगी दिली. त्या सभागृहामध्ये ती पण मुलगी गेली. देशोदेश राजकारणी आल्या होत्या, अतिउच्च प्रतीचे वस्त्र अलंकार घालून. ही आपली गरीब मुलगी रात्रभर कपडे उशीखाली घालून, जी काही इस्त्री झाली होती तसे इस्त्री कपडे घालून त्या लाईनमध्ये उभा होते. राजकुमार सर्व मुलीजवळ गेला आणि प्रत्येकीच्या हातामध्ये एक बी ठेवत गेला आणि त्यांना असं सांगितलं की 3 महिन्याने तुम्ही माझ्याकडे या, ते बी घेऊन जा, कुंडीमध्ये रोप लावा, त्याचं रोप वाढवा आणि ज्याच्या कुंडीमध्ये सर्वात सुंदर फूल असेल त्या मुलीला मी पत्नी म्हणून स्वीकारला. 3 महिने झालं. या सर्वांनी आपापल्या परीने त्या बियाची काळजी घेतली, ह्या मुलीनं पण काळजी घेतली, परंतु ह्या मुलीच्या कुंडीमध्ये बीज उगवलं नाही. आणि मग तो दिवस आला. सभागृहामध्ये सगळ्या राजकुमारी आल्या, सगळ्याच्या हातामध्ये कुंड्या, एकावर एक सुंदर फुलं, सगळे खुश झाले. ही मुलीची कुंडी रिकामीच, कारण हे फुलंच काही उगवलं नव्हतं. मग राजकुमारांनी परत एकदा अशी चक्कर मारली आणि शेवटी सांगितलं की जी मुलगी साध्या वस्त्रामध्ये आहे आणि या कुंडीमध्ये काहीच आलेलं नाही, त्या मुलीला मी पत्नी म्हणून स्वीकारतो. सगळ्यांना धक्का बसला. काय म्हणे, काही मुली त्या धाडसान होत्या, उठल्या. ते म्हणे तुम्ही असं कसा अन्याय करता, तिच्या कुंडीत काही चाललं नाही, आमच्या कुंडीमध्ये किती चांगलं फूल आहे पहा. ते म्हणे तिच्या कुंडीमधलं फूल तुमच्यापैकी कुणालाही दिसलेलं नाही. तिच्या कुंडीमधलं फूल हे प्रामाणिकपणाचं फूल आहे, कारण मी जे बीज दिलं होतं ते निर्जीव बी होतं, त्याचं जीवन काही निर्माण होऊ शकत होतं. म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी खोटेपणा केला आहे की ती एवढी प्रामाणिकच आहे. आणि म्हणून तुम्हाला यश मिळवायचं असेल तर प्रामाणिकपणाच्या जोरावर बलाढ्य शत्रूला आपण नामोहरण करू शकतो. एवढं लक्षात ठेवा. आयुष्यामध्ये जे मूल्य तुम्हाला ह्या महाविद्यालयानं, या कॉलेजने दिलेलं आहे त्याचं सातत्यानं उपोषण करा. आणि याचबरोबर तंत्रज्ञान हा आजच्या घडीचा पासवर्ड आहे. तुम्हाला तंत्रज्ञानाचे नवीन नवीन प्रवाह आहेत. इंटरनेट तर आपल्याला माहीत आहे,
AI साठी आहे, मशीन लर्निंग आहे, IoT आहे, डेटा सायन्स आहे, या सर्वांचं तुम्हाला अवगत करावं लागेल आणि यातनं एक वैशिष्ट्यपूर्ण कौशल्य तुम्ही जोपर्यंत विकसित करू शकत नाही तोपर्यंत सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तुम्हाला जाता येणार नाही. कारण हा जमाना इनोव्हेशनचा आहे, हा जमाना स्टार्टअपचा आहे, हा जमाना नवीन ध्यासाचा आहे, नवाविष्काराचा आहे. आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना नवीन क्षेत्र निवडा, परंतु ज्या क्षेत्रात जाताल त्या क्षेत्रामध्ये सर्वोच्चपदी राहाल एवढं ध्येय जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर तुमच्या जीवनाला आणि आजच्या पदवीला अर्थ राहील. एवढं सांगा. भविष्यामध्ये संशोधन, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि कौशल्य ही चतुसूत्री तुम्हाला आयुष्यामध्ये यश मिळवून देऊ शकते. यासाठी आपण सातत्यानं प्रयत्नशील राहायला पाहिजे. आपण या CKT महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहात. मला असं वाटतं की उत्तम माणूस घडवणारं महाविद्यालय, उत्तम माणूस घडवणारं कॉलेज म्हणून आपल्या माध्यमातून याची ओळख आपण प्रस्थापित करा. यासाठी मला विश्वास वाटतो आणि शुभेच्छा देतो. माझ्या शब्दाला विराम देण्यापूर्वी मी परत एकदा आपल्या CKT महाविद्यालय त्यांच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो की आपण मला एक प्रमुख पाहुणा म्हणून बोलवलं. त्याचबरोबर आपल्या सर्वांच्या शैक्षणिक कारकिर्दी व आपल्या भविष्यातील वाटचाली मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि दादाचे धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मला अतिशय आनंद होत आहे की आपण या कॉलेजमध्ये पदवीदान समारंभात सहभागी झालात. खरं तुम्ही सर्व इथे बसलेले आहात. आम्ही ज्या वेळेला पदवीदान चिमकडे गेलो आणि आलो त्यावेळेला तुम्हाला जितका उत्साह आहे ना त्याच्या डबलपेक्षा जास्त उत्साह आम्हाला ते तुमचे पदवीदानाकरता आले होते आणि पाहुण्यांचं स्वागत करणारे विद्यार्थी होते ना त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता. त्यांना अतिशय आनंद होत होता की आमच्या कॉलेजमध्ये हा पदवीदान समारंभ होत आहे. मी आता इथल्या निमित्ताच आहे, चेअरमन आहे म्हणून मी इथला अध्यक्ष झालो आहे, पाहुणा झालो आहे. पण बऱ्याच वेळा येतो, 8-10 दिवसातून नक्कीच येतो. आणि त्याच्यानंतर हे ॲटमॉस्फिअर आजचं जे आहे हे ॲटमॉस्फिअर पाहिल्यानंतर आनंदानं ऊर आपलं आमचं भरून आलं की नाही आमचं कॉलेज काहीतरी आहे, आम्ही पण कोणते आहोत आणि माझी कॉलेजला स्टार्ट केली. त्याच्यामुळे एकत्र आहे. आपला जो पदवीदान समारंभ आम्ही जो गाऊन घातलेला आहे, जगा घातलेला आहे, गाऊन घातलेला आहे, तो शिंदे सरांना फार आवडला. कारण तुमचा हा युनिफॉर्म पदवीदानाचा आहे ना फार चांगला आहे आणि वरची पगडी पण भारी आहे. पण ही पगडीसुद्धा पुणेरी पगडी आहे, म्हणजे आपल्या पेशव्यांची पगडी असते ना तशा प्रकारची आहे. पण इथं पेशवे काय आणखीन काय छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचे सगळे हे वारस आहेत. हे आपल्या देशामध्ये जातपात धर्मभेदाला थारा नाही, प्रत्येकाला संधी मिळण्याचं एक ठिकाण आहे. आणि त्याच्यामुळे प्रत्येकाला संधी मिळण्याकरता सरांनी आता आपल्या कॉलेजची ओळख करून दिली. खरं तर आपल्या कॉलेजची ओळख करायला सरांनी मुंबईमध्ये यावं, यांच्यापेक्षा जास्त माहिती आपल्याला असली पाहिजे. कारण आपण आता 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष काही काढली, काही ग्रॅज्युएशनचं सर्टिफिकेट घेतलं, काही पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं, काही अगदी PhDचं सर्टिफिकेट घेतलं. किती मोठमोठी सर्टिफिकेट आहेत. तुमच्या आईवडिलांना त्याचा फार आनंद झाला आणि आईवडील ज्या आनंदाने इथं सहभागी झाले. काही नाही येता आलं नसेल, कामाच्या व्यापामुळं आपल्याला इथे येणे शक्य नसेल, पण त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आजचा आनंद तुम्ही ज्यावेळेला घरी जाल आणि सांगाल काही बघा सर्टिफिकेट आणले म्हणून, तर नक्कीच त्यावेळेला त्यांचा आनंद गंधार पाहण्याचा. मित्रांनो, तुमच्यासारखा मी सुद्धा एकदा पदवीदान समारंभाला गेलो होतो. त्याला पनवेलला कॉलेज नव्हतं, महात्मा फुले कॉलेज पण नव्हतं. त्याचं आर्ट्स कॉमर्स सायन्स म्हणून डोंबाळा कॉलेज बोलतो ना आपण, तेही तिथं नव्हतं. की मला प्रवेश घ्यायचा होता 1968 मध्ये आणि हे कॉलेज सुरू झालं 70ला. त्यावेळी कॉलेजला सातारला गेलो आणि कॉलेज होऊन आल्यानंतर रिझल्ट नंतर वाटतो आपल्याला ना. रिझल्ट लागला आणि पदवीदान घेण्याकरता मी कोल्हापूरला गेलो. तुम्ही इथेच कुठे आजूबाजू राहत असाल, पण तुमच्यासारखं सेटल घ्यायला मी कोल्हापूर
350 किलोमीटर आहे जवळजवळ, तितक्या लांबवर गेलो होतो. म्हणजे या सर्टिफिकेटची किंमत जी आहे ना, ही आज नाही, काल नाही, कित्येक वर्षापासून आहे. आणि त्याची किंमत या कॉलेज मिळालं सर्टिफिकेट मुंबई विद्यापीठात एक प्रथित यश मोजकी विद्यापीठ कॉलेज घेतल्या येतील. त्या कॉलेजचं आपण विद्यार्थी आहोत याचा आपल्याला अभिमान आहे. आणि पदवी घेतली तर ती कुठली डिग्रीची असेल, कोर्सची असेल किंवा त्याचा आपल्याला अभिमान आहे. मला वाटतं तुम्ही सर्वांनी साहेबांचं भाषण ऐकलं शिंदेदेवांचं. ऐकलं भाषण तुम्ही? ज्याने ऐकलं त्याने हातवरती करा. बघा, बऱ्याच लोकांनी ऐकलंच नाही. ज्याने हात नाही केलं ना, मराठी समजत नाही ना. मराठी ज्याने समजते त्याने हातवरती करा. बऱ्यापैकी मराठी लोक आहेत तिथे. आणि जे मराठी समजलं नाही समजलं तरी इतर प्रांतातले जरी असले तरी ते 2-4 वर्ष राहिले की चांगले मराठी बोलतात. ते मराठी बोलतात आणि आपण हिंदीत बोलतो. नाही तर त्याला जास्त झालं पोचलो की इंग्लिशमध्ये बोलतो. मराठीला तर राज्य भाषेचा दर्जा मिळाला. त्याचं अधिवेशन दिल्लीला व्हायला लागले. देशाचे पंतप्रधान मराठी साहित्य अधिवेशनाला येतात. म्हणजे मराठीला काय मान आहे की नाही? आहे की नाही? अरे जोरानं बोला. हां, आपण आपल्या मराठीला मान्य दिला तर कोण देणार आहे? आणि त्यामुळे मराठीला मग यासाठी द्यायचं आहे की मराठी आपली बऱ्याचशा लोकांची मातृभाषा आहे, सगळ्यांची मिळत नाही. पण महाराष्ट्रात जर 14 कोटी लोक राहत असतील, देशात 140 किंवा त्यापेक्षा जास्त, पण महाराष्ट्र 14 कोटी राहत असतील, त्यातले 12 कोटी लोक हे मराठी बोलणार आहेत. म्हणजे मराठी साहेबांनी इंग्लिश चांगलं बोलतात, विद्यापीठाचे ते दूर राहिले. म्हणजे आमच्यासाठी नुसते मास्तर नाही राहिले. मी मास्तर होतो, 3 वर्ष मी मास्तर होतो शाळेवर. विखे हायस्कूल पनवेलच्या तिथे 1 वर्ष होतो, 2 वर्ष वाशीला होतो. मी आता शब्द वापरला मास्तर. बरोबर आहे का शब्द मास्तर शब्द आहे? बरोबर. आता त्यांना पण सर म्हणायला पाहिजे, म्हणायला पाहिजे की नाही? म्हणजे मी अभिमानाने मी सर होतो बोलायला पाहिजे ना. मला सर व्हायचं आहे म्हणून 7 कॉलेजला गेलो. तिथे मला विचारलं, मला 75 मार्क्स पॅसला आहेत. मग तुम्ही सायन्सला का जात नाही, कॉमर्सला का जात नाही, आर्ट्सला काय येत आहे? म्हटलं मला सर व्हायचं आहे. मला काय व्हायचं आहे? सर. बघा माझी ॲम्बिशन काय होती? सर व्हायची. मग मी ग्रॅज्युएशन केलं 4 वर्षात टर्मिनलच्या 4थ्या ग्रेडमध्ये. इथं आलो, नोकरी केली 3 वर्ष. मग मला समजलं सर आणि गुरुजीचा दर्जा आता मास्तरवर आला आहे. सर आणि गुरुजीचा दर्जा कुठला आहे? मास्तरवर आला आहे. जर अशा प्रकारे मी मास्तरच राहिलो असतो, गुरुजी सर आणि मास्तरा शब्द मी व्यंगार्थी वापरत नाही, पण लोकांनी केलेला त्याचा अर्थ जो आहे त्याचा म्हणतो तुम्हाला, तर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे झाला असतो. साहेबांनी तुम्हाला अनेक उदाहरणं दिली. अंबानीचं दिलं, अमेरिकेच्या राष्ट्राचं दिलं, भारताच्या राष्ट्रपतींचं दिलं. ही लहान लहान माणसं होती, जन्माला त्यावेळेला सगळं लहान असतो. पण पराक्रम त्यांचा दिसला कधी? गरिबीतून ते बाहेर आले आणि मोठ्या पदावर गेले त्यावेळेला. असे पराक्रमी तुमच्यातले कोण कोण होणार? हात वरती करा. असे पराक्रमी तुमच्यातले कोण कोण होणार? हात वरती करा. अरे का होणार नाही? आत्मविश्वास नाही तुमच्या. आणि बघा सांगितलं रामशेठ ठाकूर, मी एकदम तर तुम्हाला सांगितलं असेल भाषणामध्ये, तुम्ही नसाल तर विद्यार्थी असतील, की पाण्याचा हंडा घेऊन या शिवाजी गावातून शेलगरपर्यंत 2 किलोमीटर पाणी आणत जातो. आईला लाकडं हे करण्याकरता मी तिथली घरी चुली असते, चूल आपली लाकडं ती आणण्याकरता गव्हाण फाट्यावर 3-3.5 किलोमीटर जात होतो. म्हणजे ही अवस्था होती. तेव्हा मी रामशेठ नव्हतो, मी राम ठाकूर होतो. कोण होतो? राम ठाकूर. राम ठाकूर आजूबाजूला गेला पण लक्ष देत नाही. पण राम ठाकूर ही सर्व्हिस सोडली शिक्षकाची, उद्योगात गेला, 10,000 रुपयाचं काम घेतलं, 12,000चं घेतलं, 53,000 लाखाचं घेतलं, कोटीचं घेतलं, शेकडो कोटीचे एक काम घ्यायला लागलो. आणि मग रामशेठ झाला. त्याला रामशेठला नंतर काय करायला लागले? समारंभाला बोलायला लागले.
आम्ही नुसते पैसे कमवून नाही आलो, ही भगत साहेबांच्या नावाने संस्था काढली. तिचा स्टँडर्ड आपण पाहायला गेलात, ही संस्था ही महाराष्ट्रात चमकते. देशभराच्या जे कॉलेजेस आहेत, विद्यापीठ आहेत. आता आम्हाला बरेचसे आपले मुंबई विद्यापीठाचे इकडचे हे सरपणे सांगले, बऱ्याचशा लोकांनी मला सांगितलं. अगदी आपले मंत्री जे आले होते मागच्या वेळेला इथं, चंद्रकांत पाटील साहेब शिक्षण मंत्री, त्यांनी सांगितलं अरे आमच्याकडे तुम्ही हे विद्यापीठ बनवा. जे आपलं कॉलेज आहे ते आता विद्यापीठ लेवलवर चमकेल अशा प्रकारचं. अनिल पाटील यांचे चेअरमन आले, ते म्हणून तुम्ही विद्यापीठ बनवा. म्हणजे मराठी विषयात ग्रॅज्युएट झालेला माणूस, मी मराठीमध्ये मराठी विषयाचा शिक्षक असलेला माणूस, आणि मला तुम्ही विद्यापीठ काढा म्हणून आपले बाकीचे मोठमोठे लोक येऊन सांगतात, कुलगुरू येऊन सांगतात. हे फक्त निष्ठेनं काम केल्यानं, आपण जो काम हातात घेतलं आहे त्यामुळं झालं, असे अनेक उदाहरणं सरांनी दिली. त्याच्यामुळे तुमच्या डोक्यात आज असेल आम्ही काय करू शकतो बघा, त्यांनी सरांनी सांगितलं तरी मला पलीकडे दिसतात. अजून त्याच्या गप्पा इतक्या रंगल्या की त्या गप्पांमधूनच ते पुढे जाणार आहेत, काही धडा त्याच्यातून घेणार नाही. आम्ही आपलं आलं, आम्हाला समजत नाही त्यामुळे आम्ही बोलतो, आम्हाला वेळ भरपूर आहे ना, बाकी धंदा नाही, पाणी नाही. तर यामुळं आपण लक्षात ठेवा, ज्येष्ठांचा सल्ला माना, ऐका. सरांनी आपल्याला मराठीमध्ये सांगितलं, ते इंग्रजीच नाही बाकी इतर भाषाचं बऱ्याचशा भाषा बोलू शकतात, पण आपल्याला सांगितलं कारण तुम्ही आज पदवी घेतली. पदवी म्हणजे सर्व काही नाही, आणि पदवी म्हणजे भरपूर का आहे. आता आपण त्याचा अर्थ कसा लावायचा लावा, ते काय सगळ्यांनीच मिळालं, 1000 मुलांना मिळालं पदवी, काय त्याची किंमत आहे असं नाही. एक एक पदवी इतकी महत्त्वाची आहे. माझी नुसती BSc पदवी आर्ट्सची मराठी सब्जेक्टची, तरी मला 2 वेळा खासदार म्हणून सोडली त्यात. मला चांगला उद्योगपती म्हणून सोडवलं आहे. मला तेव्हा तुमच्याबद्दल मी थोडं बोलणार आहे, तर माझी काही हरकत नाही. शेवटी मी पण माझ्या तुम्हाला सांगत लागलो. आता मला तुम्ही मोठे झाल्यावर अजून मी 15-20 वर्ष जगणार आहे. त्याच्यावर 15-20 वर्षात तुम्ही किती मोठे झालात ते एकदा कॉलेजमधून आपण एक फंक्शन घेऊ. माझी विद्यार्थी एक संघटना आपली, त्या माझी संघटनेबद्दल तुमचे अनुभव सांगायचे आहे. अजूनही मला आठवते विखे हायस्कूलला मी शिक्षक होतो त्यावेळेचे 74ची बॅच, म्हणजे आम्ही जेव्हा शिक्षक होतो त्यावेळेची, तर त्याची 74ची बॅच, त्याचं स्नेहसंमेलन तिथं होत असतं विखे हायस्कूलमध्ये. मला वाटते आपली माझी विद्यार्थी कॉलेजचे जे आहेत त्यांचे दरवर्षी वेगळी संमेलन व्हा. म्हणजे साधारणतः 2015मध्ये ग्रॅज्युएट झालेले, 2020मध्ये ग्रॅज्युएट झालेले, 2024 किंवा 25ला ग्रॅज्युएट झालेले. म्हणजे त्यांना त्यांचे त्यावेळचे मैत्रिणी भेटतात आणि त्याच्यानंतर आपण काय पद्धती केली हे समजतं. तुम्ही असे तुमच्या आता 25शी घ्यायचे आहे, 24शी घ्यायचे आहे, याचं तुमचं एक स्नेहसंमेलन घ्याल, हा का नाही येणार? नाही, इथून सुटलाच पाहिजे का तुमचा आणि कॉलेजचा संबंध संपला, चालेल? नाही, तुमचे जे प्राध्यापक आहेत का आहेत त्याच्यामध्ये आपण राहिलं, पुढच्या दृष्टीने सुद्धा तुम्हाला हे करते. तुम्ही ग्रॅज्युएट झाला, ज्यांना PhD केली थोडेच लोक आहेत इथं. यावर्षी सुद्धा आपल्याकडे 10-12 लोकांनी PhD घेतलेली आहे. PhD ही सुद्धा मोठी पदवी आहे. मोठ्या पदवीच्या मागं लागा. ती पदवी फक्त पदवी पुरती कागदापुरतं भेटेल त्यांना, व्यवहारात तिथे घेतल्याशिवाय वापर करा आणि मग समजेल की आम्ही खऱ्या अर्थानं पदवीधर झालो आहे, आम्ही पोस्ट ग्रॅज्युएट झालो आहे, आमची PhD काय त्या देशाच्या उपयोगी पडणार आहे. आणि तशा प्रकारचे काम तुमच्या हातून होईल. अशा प्रकारे तुम्ही मोठे व्हाल, अशा तुम्हाला मी शुभेच्छा देतो. त्यात तुमचं अभिनंदन करून थांबतो. जय हिंद.